چلیے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک آتا ہے 5 دستکاری پیداوار کے بارے میں جانکاری۔ نقشہ 1 میں چین ہودڑوں کو تلاش کیجیے۔ یہ موہنجودڑو 125 ہیکٹر رقبے کے مقابلے میں ایک چھوٹی 7 ہیکٹر سے کم کی بستی ہے اور صرف دستکاری اور صنعت کاری کے لیے وقف تھی، جس میں منکے بنانا، سیپ کی کٹائی کا کام، دھات کا کام، مہریں بنانے کا کام اور اوزان بنانے کا کام ہوتا تھا۔ اس کے بعد جن چیزوں سے منکے بنائے جاتے تھے ان کی اقسام حیرت ناک تھیں، جیسے سنگ یمانی، کورنیلین جو بہت خوش رنگ سرخ ہوتا تھا، یشب، ہجری بلور یعنی کرسٹل، گار، کوارٹز، ابرق، دھاتوں میں تانبا، کانسا، سونا۔ اس کے علاوہ سیپ، چینی مٹی، پکائی یا جلی مٹی۔ تو آپ جو ہیں ان کو، یہ جو آئے ہیں سارے نام، ان کو آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں 1 ورڈ کے لیے، اس میں آپ کو انفارمیشن مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے کہ کچھ منکے 2 یا 2 سے زیادہ پتھروں کو چپکا کر بنائے جاتے تھے۔ کچھ پتھروں پر سونا چڑھا کر اس کے منکے تیار کیے جاتے تھے۔ ان کی شکلیں بھی طرح طرح کی ہوتی تھیں، ٹکلی نما یا ٹکیا جیسی، بیلن نما، کردی، ڈھول جیسی، بیچ میں سے کٹی ہوئی۔ کچھ منکوں پر نقش و نگار بنا کر یا رنگ کر سجایا جاتا تھا، اور کچھ منکوں پر طرح طرح کے ڈیزائن بھی کھودے گئے تھے۔ منکے بنانے کی تکنیک مواد کے فرق کے اعتبار سے بدل جاتی تھی۔ ابرق جو بہت نرم قسم کا پتھر ہے، اس پر آسانی سے کام ہو جاتا تھا۔ کچھ منکے ابرق کے صفوف سے ایک لغدی بنا کر ڈھالے جاتے تھے، اس سے انہیں مختلف شکلوں میں ڈھال لینے کا موقع مل جاتا تھا، جبکہ نسبتاً سخت قسم کے پتھروں کے منکوں میں اقلیدی شکلیں بنانا خاصا مشکل کام تھا۔ قدیم تکنیک کا مطالعہ کرنے والے ماہرین آثار قدیمہ کے سامنے یہ معمہ اب بھی حل نہیں ہوا ہے کہ ابرق کا اتنا چھوٹا منکا کیسے بنایا جاتا تھا۔ تو کچھ چیلنجز ہیں ابھی ماہرین آثار قدیمہ کے سامنے، جو وہ ابھی تک ان چیزوں کو سولو نہیں کر پائے ہیں۔ یہ پیچھے ہماری ایک تصویر رہ گئی تھی، شکل 1.13، ایک اوزار اور منکے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر آپ یہ ان کی جوڑی دیکھ سکتے ہیں منکوں کی، اور یہاں پر یہ ایک ان کا اوزار ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر بھی ایک پکچر ہے، یہ کچھ برتن وغیرہ لگ رہے ہیں، شکل 1.14 مٹی کے برتن۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی کتنے خوبصورت ہیں اور اچھے کاریگری کے ساتھ بنائے گئے ہیں۔ چلیے اب آگے ہے ہمارا کہ ماہرین آثار قدیمہ کے تجربات سے ظاہر ہوا ہے کہ ان منکوں کو بناتے وقت ان کے پیلاہٹ مائل مواد کو مختلف درجوں پر آگ میں تپانے سے ان کا سرخی مائل پتھر کارنیلین جیسا رنگ خود بخود حاصل ہو جاتا تھا۔ پہلے باقاعدہ قسم کی گولیاں سی کاٹ لی جاتی تھیں اور پھر انہیں رفتہ رفتہ آخری شکل دی جاتی تھی۔ گھسنے، پالش کرنے اور سوراخ کرنے کے بعد عمل پورا ہو جاتا تھا۔ چین ہودڑو، لوتھل اور تازہ طور پر دھولاویرا میں بہت مخصوص قسم کے سوراخ کرنے والے آلے یعنی ڈرلیں بھی ملے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر آپ نقشہ 1 میں ناگیشور اور بالاکوٹ کو تلاش کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دونوں بستیاں ساحل کے پاس ہیں۔ یہ سیپ کی چیزیں بنانے کے خصوصی مرکز تھے، جن میں چوڑیاں، ڈوئیاں یعنی کفگیر اور
और कुनिंदा कारी के काम शामिल थे जो दूसरी बस्तियों में ले जाए जाते थे। इसी तरह इसका भी इम्कान है कि तैयारशुदा मसनूआत जैसे मनके, चिन्होदड़ो और लोथल से बड़े शहरी मरकज़ों जैसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भेजे जाते होंगे। तो इसके अंदर आप लोग ये नागेश्वर और बालाकोट जो इन्होंने जिक्र किया है, और ये सीपे बनाने के ख़ुसूसी मरकज़, ठीक है, इसको 1 वर्ड के लिए आप लोग देख लेंगे। इसके बाद हमारा आगे आ जाता है 5.1 पैदावारी मराकज़ की शिनाख्त। और ये पिक्चर जो हमने अभी देखी थी इसके नीचे भी अभी ये लिखा है कि इनमें से कुछ दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम और लोथल के मकामी म्यूज़ियम में देखे जा सकते हैं। अगर आप इनको एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में आपको ये ओरिजिनली आप इनको देख भी सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है 5.1 पैदावारी मराकज़ की शिनाख्त। दस्तकारी पैदावार के मराकज़ की शिनाख्त के लिए माहिरीन आसार क़दीमा आम तौर पर मंदरज ज़ैल चीज़ों पर निगाह रखते हैं। ख़ाम माल जैसे पत्थर के टुकड़े, साबुत सीप, तांबे का कचधात, औज़ार, नीम तैयारशुदा अशिया, मनसूख शुदा चीज़ें और कूड़ा कबाड़। हकीकत में कूड़ा या ज़ाय शुदा मवाद दस्तकारी के अमल का बेहतरीन पैमाना है। मिसाल के तौर पर अगर सीप या पत्थर को किसी चीज़ के बनाने के लिए काटा जाता है तो इसके कुछ टुकड़े जिन्हें कूड़ा समझकर छोड़ दिया गया होगा वो पैदावार के मकाम पर मिलेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो माहिरीन आसार क़दीमा हैं वो किन किन चीज़ों पर फोकस रखकर अपनी जो रिसर्च है उसको किन ज़ावियों पर निगाह में रखकर एक्टिव मोड पर लाकर हमारे लिए ये सारा मवाद हासिल करते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये एक और पिक्चर है साइड में, ये है शक्ल 1.15 पकाई मिट्टी की एक छोटी मूर्ति है ना। एक मूर्ति है ये जो पक्की हुई मिट्टी से बनी हुई है। ये भी खुदाई में इनको मिली है माहिरीन आसार क़दीमा को। चलिए अब हमारा आगे आता है कि कुछ कूड़े के बड़े टुकड़ों को छोटी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बहुत छोटे टुकड़े आम तौर पर काम की जगहों में ही पड़े रहते थे। ऐसे आसार से अंदाज़ा होता है कि छोटे मखसूस मराकज़ के अलावा दस्तकारी पैदावार का काम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी चलता था। तो इसमें आप ये 2 मरकज़ देख सकते हैं, दस्तकारी के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ठीक है। इसके बाद ये एक आप पिक्चर देख रहे हैं साइड में, कुछ ये बर्तन दिख रहे हैं। शक्ल है 1.16 तांबे और कांसे के बर्तन, ठीक है। ये 2 तरह के आपको, एक ये थोड़ी हांडी लग रही है और ये कुछ बड़ी प्लेट या कुछ सर्विंग प्लेट टाइप लग रहा है कुछ, तो ये इनको खुदाई में दस्तयाब हुआ है। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है 6 सामान फराहम करने की हिकमत अमलियाँ। ज़ाहिर है दस्तकारी पैदावारों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मवाद या माल इस्तेमाल होते थे। इनमें से मिट्टी जैसे कुछ माल तो मकामी तौर पर ही मिल जाते थे, लेकिन पत्थर, लकड़ी और धातु जैसे बहुत से माल इस सैलाबी मैदानी इलाके से बाहर से लाए जाते होंगे। पकाई मिट्टी से बने बैलगाड़ी के खिलौनों से अंदाज़ा होता है कि ज़मीनी रास्तों पर लोगों और माल की आमद व रफ्त के लिए यही ज़रिया सबसे अहम था। सिंध और इसके मुआविन दरियाओं के साथ और साहिली इलाक़ों में आबी ज़राए आमद व रफ्त भी इस्तेमाल में आते थे। तो यहाँ पर आप इन 2 रास्तों को देख सकते हैं। सिंध, एक तो सिंध नदी है यहाँ पे, इसके दरिया हैं, और इसके बाद पकाई मिट्टी से बने बैलगाड़ी के खिलौने, ठीक है, और माल की आमद व रफ्त का अहम ज़रिया। तो आप इन चीज़ों को
دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو تھے پتھر، لکڑی اور دھاتوں کے بنے ہوئے سامان ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو 6.1